Hello students, today we are going to study a phylum Hemichordata. First of all, what is the meaning of Hemichordata? Hemi means half and chordata means rod. This rod-like structure means the notochord is present in only some stages of the life of these animals. That's why this phylum is named as Hemichordata. Means this notochord is not present throughout the life in these animals which are classified under the phylum Hemichordata. हा जो रॉड लाईक स्ट्रक्चर आहे तो आहे नोटोकॉर्ड आणि हा नोटोकॉर्ड थ्रूआउट दी लाईफ या ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये नसतो. ॲनिमलच्या बॉडीमध्ये हा जो नोटोकॉर्ड आहे तो ठराविक स्टेजेसमध्ये प्रेझेंट असतो. दॅट्स वाय दिस फायलम इज नेम्ड ॲज फायलम हेमिकॉर्डेटा. The animals which are classified under the phylum Hemichordata are Balanoglossus and the Sacculoglossus. These are the two animals which are included in the phylum Hemichordata. First of all, you see the photographs of this animal Balanoglossus. See here, this is the Balanoglossus. This is the photograph and this is the diagram of the Balanoglossus. Then this is the Sacculoglossus. Balanoglossus आणि Sacculoglossus मध्ये काय डिफरन्स आहे तर Balanoglossus हा यू शेप्ड ॲनिमल आहे आणि Sacculoglossus हा स्ट्रेट ॲनिमल आहे. Then which are the characteristics or the properties of phylum Hemichordata? See here. The phylum Hemichordata is the connecting link between non-chordata and the chordata. म्हणजेच हा जो हेमिकॉर्डेटा आहे तो नॉन कॉर्डेटा म्हणजेच नॉन कॉर्डेट्स म्हणजेच अपृष्ठवंशीय प्राणी आणि कॉर्डेट्स म्हणजेच पृष्ठवंशीय प्राणी यांना जोडणारा हा दुवा आहे. मीन्स दी ॲनिमल्स विच आर क्लासिफाईड अंडर दिस फायलम हेमिकॉर्डेटा शोज दी some characters of the non-chordata and the some characters of the chordata. बघा या ॲनिमल्समध्ये काही कॅरेक्टर्स नॉन कॉर्डेटचे आहेत, काही कॅरेक्टर्स कॉर्डेट्सचे आहेत. दॅट्स वाय इट इज द कनेक्टिंग लिंक. म्हणजे हे दोन नॉन कॉर्डेटा आणि कॉर्डेटा यांना जोडणारा हा काय आहे दुवा आहे. दॅट्स वाय इट इज कन्सिडर्ड ॲज ए कनेक्टिंग लिंक बिटवीन नॉन कॉर्डेटा अँड दी कॉर्डेटा. Previously, this phylum was considered as the subphylum of Chordata because buccal diverticulum was considered as a notochord, but now it is considered as a separate phylum of the non-chordata. म्हणजे सुरुवातीला हा जो हेमिकॉर्डेटा हा फायलम आहे तो कॉर्डेटाचा सब फायलम आहे असं कन्सिडर केलं जात होतं. का? बिकॉज ए बकल डायव्हर्टिक्युलम इज प्रेझेंट अँड दॅट बकल डायव्हर्टिक्युलम वॉज कन्सिडर्ड ॲज ए नोटोकॉर्ड. हे जे बकल डायव्हर्टिक्युलम आहे म्हणजेच बकल रिजनमध्ये तोंडाच्या रिजनच्या बाजूला हे डायव्हर्टिक्युलम आहे ते नोटोकॉर्डच आहे असं कन्सिडर केलं जात होतं. दॅट्स वाय दिस फायलम वॉज प्रिव्हियसली कन्सिडर्ड ॲज दी subphylum of the chordata, but nowadays it is considered as a separate phylum of the non-chordata. पण नंतर हे लक्षात आलं की हे बकल डायव्हर्टिक्युलम म्हणजे नोटोकॉर्ड नाही, म्हणूनच हा हेमिकॉर्डेटा हा सेपरेट फायलम केलेला आहे नॉन कॉर्डेटाचा. The animals which are classified under this phylum Hemichordata are exclusively marine, means these animals only found in the sea water or in marine water or in salty water. Usually they live at bottom of sea in burrows. ते कुठे राहतात? ॲट दी बॉटम ऑफ सी म्हणजे समुद्राच्या तळाला राहतात, त्या सी सेडिमेंटमध्ये राहतात. अँड दे फॉर्म्स दी बरो. बरो म्हणजे बीळ तयार करतात त्या सेडिमेंटमध्ये. Most of the animals are free living, means they shows the locomotion, means they can move from one place to another place for various purposes.
And exceptional case is the Rhabdopleura, which is a sedentary means stationary. हा Rhabdopleura जो ॲनिमल आहे की जो हेमिकॉर्डेटामध्ये इन्क्लूड केलेला आहे तो काय आहे, स्टेशनरी आहे, म्हणजे स्थिर आहे, तो एखाद्या सबस्ट्रॅटमला चिटकून राहतो, त्याच्यामध्ये डिस्प्लेसमेंट पाहायला मिळत नाही. देन बॉडी ऑफ दीज ॲनिमल्स इज सॉफ्ट, वर्म लाईक अँड अनसेगमेंटेड. सियर सॉफ्ट आहे, वर्म लाईक आहे, बट इट इज अनसेगमेंटेड means body is not divided into many segments or the many fragments, and the body is divided into main three parts, and these three parts are proboscis, collar and the trunk. See here, these are the three parts. This is the triangular anterior pointed structure, it is called as proboscis. This is the proboscis. Then middle part is the collar like, that's why it is called as collar, and this is the posterior region of the body and it is the trunk. Means body of these animals is divided into main three parts: proboscis, collar and the trunk. Then buccal cavity is provided with a rod like buccal diverticulum, which is considered as a notochord. हा जो बकल डायव्हर्टिक्युलम आहे, हा बकल डायव्हर्टिक्युलम म्हणजे काय, रॉड लाईक स्ट्रक्चर होतं बकल रिजनमध्ये, आणि हे बकल डायव्हर्टिक्युलम नोटोकॉर्ड आहे असं कन्सिडर केलं जात होतं, पण हा नोटोकॉर्ड नाही. Then alimentary canal is complete, means alimentary canal has all alimentary parts. Then it is straight or U-shaped. Saccoclassus मध्ये हा straight आहे alimentary canal, animal straight आहे, but in case of the Balanoglossus it is U-shaped because this Balanoglossus live in U-shaped burrow. अशी ही जी U आकाराची त्या सेडिमेंट्समध्ये, सी सेडिमेंटमध्ये बरो तयार करतो, आणि ह्या यू आकाराच्या बरोमध्ये बॅलानोग्लासस राहतं, म्हणून त्याची बॉडी सुद्धा कशी आहे, यू शेप्ड आहे. देन रेस्पिरेशन टेक्स प्लेस बाय गिल्स विच आर अरेंज्ड इन लॉन्जिट्युडिनल रोज इन दी फॅरेंजियल रिजन. सियर हे जे रेस्पिरेशन आहे मीन्स एक्सचेंज ऑफ गॅसेस कशामार्फत होते, तर गिल्स मार्फत होते, अँड दीज गिल्स आर प्रेझेंट इन दी टू रोज which are arranged in the pharyngeal region. हा जो आहे तो pharyngeal region आहे, आणि हे ज्या आडव्या रेषा दाखवलेल्या आहेत तिथं या डायग्राममध्ये, त्या ज्या आहेत त्या गिल स्लिट्स आहेत, and these gills are arranged in two rows, means this is and this one. These two rows which are present in the pharyngeal region, means the neck region. Then gills opens by the gill slits. हे जे गिल्स आहेत ते एक्सटर्नली गिल स्लिटच्या स्वरूपात ओपन होतात. सर्क्युलेटरी सिस्टीम इज सिम्पल अँड दी ओपन टाईप, while that of the excretion is carried out through the glomerulus. हे जे ग्लोमेरुलस मार्फत काय केलं जातं, एक्सक्रीशन होतं, मीन्स रिलीज ऑफ नायट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट्स इज कॅरीड आउट with the help of glomerulus. Then nervous tissue is embedded in epidermis towards the dorsal and the ventral side. ही जी नर्वस टिश्यू आहे ती कशी आहे, इट इज एम्बेडेड इन दी इपिडर्मिस. इपिडर्मिस मीन्स आउटर मोस्ट कवरिंग, आणि या आउटर मोस्ट कवरिंगमध्ये ही एम्बेड झालेली असते, म्हणजे संकन झालेली असते, म्हणजे बुडालेली असते. हा नर्वस जी टिश्यू आहे ती या इपिडर्मिसमध्ये पूर्णपणे बुडालेली असते, आणि ही नर्वस टिश्यू डॉर्सल आणि व्हेंट्रल साईडला प्रेझेंट आहे या ॲनिमलमध्ये. Then most of these animals are free living, means they shows the locomotion, means they can move from one place to another place, and exceptional case is the Rhabdopleura which is a sedentary. म्हणजे हा Rhabdopleura एका ठिकाणाहून दुसऱ्या ठिकाणी जात नाही, तो एकाच ठिकाणी एखाद्या सबस्ट्रॅटमला चिटकून राहतो. These are the characters of subphylum Urochordata. परत एकदा या युरोकॉर्डेटा मधले जे ॲनिमल्स आहेत त्यांचे फोटोग्राफ्स बघा. दिस इज द हार्डमानिया, दिस इज द डायग्राम ऑफ दी हार्डमानिया, दिस इज द टेस्ट और दी ट्युनिक which is nothing but the body covering made up of the tunis sign. Then
Next is the doliolum, means Ascidia. This is the doliolum and this is the salpa. These animals are included in the subphylum Urochordata. Then next is the subphylum Cephalochordata. See here. This Cephalochordata includes the animal like the Brachiostoma, means the Amphioxus. It is also called as lancelet. First you see the photograph of the Amphioxus. This is the photograph of the Amphioxus. This is the diagram or the figure of the Amphioxus. हे जे Amphioxus कशा पद्धतीचा ॲनिमल आहे बघा, आणि हा Amphioxus सबफायलम सेफॅलोकॉर्डेटा मध्ये इन्क्लूड केलेला आहे. देन विच आर दी कॅरेक्टर्स ऑफ दी सबफायलम सेफॅलोकॉर्डेटा. The animals which are classified under the subphylum Cephalochordata are again exclusively marine, means these animals only found in the sea water or the marine water, and these are called as lancelets. Thus lancelet का म्हणतात? Because the body shape of the animal is lancet like or the lancelet like. Lancet म्हणजे काय तर चाकू किंवा सुरीसारख्या आकाराचे हे ॲनिमल्स आहेत, म्हणून त्यांना लॅन्सेलेट्स असं म्हटलेलं आहे. देन दीज आर स्मॉल फिश लाईक ॲनिमल्स अँड आर ऑफ अबाउट 5 सेंटीमीटर इन लेंथ ओनली. हे अतिशय लहान ॲनिमल्स आहेत, फिश लाईक आहेत आणि त्यांची बॉडी 5 सेंटीमीटर एवढ्याच लांबीची असते, त्याच्यापेक्षा जास्त लांबीची नसते. They live in soft marine sediment. Sediment म्हणजे जो गाळ आहे तो, ह्याच्या समुद्राच्या गाळामध्ये जे हे ॲनिमल्स राहतात, मराईन सेडिमेंटमध्ये राहतात. देन नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स थ्रू आउट दी लाईफ. बघा युरोकॉर्डेटामध्ये, सबफायलम युरोकॉर्डेटामध्ये नोटोकॉर्ड फक्त टेल रिजनमध्येच प्रेझेंट आहे आणि ती टेल रिजन कुणाची आहे? लार्वूची आहे. बट इन दीज ॲनिमल्स नोटोकॉर्ड एक्सटेंड्स थ्रू आउट दी लाईफ. म्हणजे लाईफच्या शेवटच्या क्षणापर्यंत हा नोटोकॉर्ड त्यांच्या बॉडीमध्ये असतो. देन मायोटोम्स आर प्रेझेंट. Myotomes means the muscle bundles or the muscle blocks. In these animals, muscles are arranged in blocks or the bundles, and these blocks of the bundles of the muscles are called as myotomes, and it is the main characteristic of the subphylum Cephalochordata. Means in these animals, the myotomes are present, means the muscle blocks or the muscle bundles are present. Then post anal tail is present. पोस्ट ॲनल म्हटलेलं आहे. ॲनल मीन्स ॲनस. डायजेस्टिव्ह सिस्टीमचं अँटेरियर ओपनिंग आहे, त्याला आपण माउथ म्हणतो, अँड दी पोस्टेरियर ओपनिंग इज कॉल्ड ॲज ॲनस, थ्रू विच दी अनडायजेस्टेड वेस्ट इज थ्रोन आउट फ्रॉम दी बॉडी. आणि हे जे ॲनस आहे, या ॲनसच्या पोस्टेरियर बाजूला म्हणजे ॲनसच्या पाठीमागच्या बाजूला टेल असते, and that tail is called as post anal tail. It is the character of the subphylum Cephalochordata. Then circulatory system is of open type and blood is without pigment. blood मध्ये पिगमेंट म्हणजे कलर्ड केमिकल कंपाऊंड नसतं, ब्लड मध्ये पिगमेंट अब्सेंट असतं, आणि सर्क्युलेटरी सिस्टीम कशी आहे? ओपन टाइप ऑफ सर्क्युलेटरी सिस्टीम आहे. देन दिस इज द फोटोग्राफ ऑफ दी एम्फिऑक्सस. बघा हा जो एम्फिऑक्सस आहे तो लॅन्सलेट आहे, म्हणजेच लॅन्सेट सारखा त्याचा आकार आहे, सुरीसारखा आकार आहे, शेप आहे, म्हणून त्यांना लॅन्सलेट्स असं म्हणतात. आणि याची जी लांबी आहे ती 5 सेंटीमीटर पेक्षा जास्त नसते. द नेक्स्ट थर्ड सबफायलम ऑफ द फायलम कॉर्डेटा इज द सबफायलम व्हर्टिब्रेटा, which is the main character of subphylum vertebrata. Notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. See here, हा जो notochord आहे, which is a rod-like structure which gives rigid support present towards the dorsal side, and this notochord is replaced by cartilaginous or bony vertebral column. Vertebral column म्हणजे पाठीचा कणा. म्हणजेच हा जो नोटोकॉर्ड आहे
हा नोटोकॉडचं कन्व्हर्जन कार्टिलाजिनस म्हणजे सॉफ्ट बोन्स आहेत त्यांनी किंवा बोनी व्हर्टिब्रल कॉलम म्हणजेच हार्ड बोन्सनी व्हर्टिब्रल कॉलम तयार झालेला असतो. म्हणजे नोटोकॉडच्या ऐवजी किंवा नोटोकॉड हा कशाने रिप्लेस होतो? कार्टिलाजिनस व्हर्टिब्रल कॉलम किंवा बोनी व्हर्टिब्रल कॉलम. It is the main property or the character of subphylum Vertebrata. This subphylum Vertebrata is again divided into two divisions, division Agnathostomata and the division Gnathostomata. First of all, the division Agnathostomata. It includes the lowest or most primitive vertebrates in which jaws are absent. बघा, A means absent and gnathos means jaws. हे जे जॉज आहेत म्हणजे जबडे आहेत, हे जबडे या ॲनिमल्समध्ये absent आहेत म्हणजे प्रेझेंट नाही आहेत. दॅट्स वाय these animals are lowest or the most primitive vertebrates. म्हणजे अगदी सुरुवातीचे हे vertebrates आहेत म्हणजे पृष्ठवंशीय प्राणी आहेत की ज्यांच्यामध्ये जॉज नाही आहेत, जॉज absent आहेत. Then it includes only one class of living vertebrates, that is the class Cyclostomata. ही जी डिव्हिजन अग्नाथोस्टोमॅटा आहे याच्यामध्ये एकच क्लास आहे की जो लिव्हिंग व्हर्टिब्रेटचा क्लास आहे आणि तो क्लास कोणता आहे? सायक्लोस्टोमॅटा. व्हॉट इज द मीनिंग ऑफ दी सायक्लोस्टोमॅटा? See here, cyclos means the circular and stoma means the mouth. माउथ कसा आहे? सर्क्युलर आहे. विदाउट जॉज आहेत म्हणजे त्याच्यामध्ये जॉज नाही आहेत, माउथ सर्क्युलर आहे. दॅट्स वाय दिस क्लास इज नेम्ड ॲज क्लास सायक्लोस्टोमॅटा. देन विच आर दी एक्झाम्पल्स ऑफ ॲनिमल्स classified under this class Cyclostomata? See here, this is the Petromyzon. It is also called as lamprey or the sea lamprey. See here, this is the photograph of the Petromyzon. See here, this is the mouth region of the Petromyzon. हे जे माउथ आहे या माउथ मध्ये जॉज नाही आहेत आणि हे माउथ कसं आहे? सर्क्युलर आहे. दॅट्स वाय these animals are classified under the class Cyclostomata. Another example is the Mixi, means the hagfish. हा सुद्धा ॲनिमल कसा आहे बघा, हा ॲनिमल इलॉंगेटेड आहे आणि या ॲनिमल्सच्या माउथ रिजनमध्ये जॉज अब्सेंट आहेत. एकदा या ॲनिमल्सचे फोटोग्राफ्स बघा. हा जो ॲनिमल आहे तो पेट्रोमायझॉन आहे म्हणजेच सी लॅम्परे म्हणतात किंवा नुसतं लॅम्परे म्हटलं तरी चालतं. हा त्याचं माउथ आहे जे सर्क्युलर रिजन आहे आणि दुसरा जो ॲनिमल आहे तो आहे मिक्झिन म्हणजेच हॅगफिश आहे. देन विच आर दी कॅरेक्टर्स ऑफ दी क्लास सायक्लोस्टोमॅटा means the characters of the animals which are classified under this class Cyclostomata. These cyclostomes are the jawless eel-like animals. Jawless म्हणजे विदाउट जॉज, त्याच्यामध्ये जॉ अब्सेंट आहेत, जॉ नसतात आणि ईल लाईक आहे. ईल लाईक म्हणजेच बॉडी कशी आहे? लॉंग आहे, सिलेंड्रिकल आहे, नळकांड्यासारखी आहे, ईल लाईक आहे, वाम सारखी आहे, म्हणून ह्या ॲनिमल्सना ईल लाईक ॲनिमल्स म्हणतात. स्किन इज सॉफ्ट, स्मूथ with unicellular mucus glands but without scales. बघा, स्किन कशी आहे? सॉफ्ट आहे, स्मूथ आहे आणि युनिसेल्युलर म्युकस ग्लँड्स त्याच्यामध्ये प्रेझेंट आहेत. these mucus glands secretes the mucus. then skin is without scales म्हणजे स्केल्स अब्सेंट आहेत स्किनमध्ये. स्केल्स म्हणजे खवले. then median fins are present but paired fins are absent. बघा, मेडियन म्हणजेच अनपेअर्ड फिन्स असतात पण पेअर्ड फिन्स अब्सेंट आहेत. इथं तुम्ही हा पेट्रोमायझॉन बघा, याच्यामध्ये तुम्हाला हे फिन्सचं स्ट्रक्चर दिसतं. हे फिन्स आहेत ते अनपेअर्ड फिन्स आहेत, त्यांना मेडियन फिन्स म्हणतात आणि पेअर्ड फिन्स काय आहेत? अब्सेंट आहेत. इथं सुद्धा हा मेक्झिन आहे, याच्यामध्ये बघा हे मेडियन फिन्स आहेत. हे पूर्ण एकच फिन आहे, मेडियन फिन आहे. पेअर्ड फिन्स त्याच्यामध्ये अब्सेंट असतात. देन these are ectoparasaits. Ecto means outside.
दुसऱ्या ॲनिमलच्या बाहेर राहतात, दुसऱ्या ॲनिमलच्या बॉडीवरती ते राहतात आणि टोटली काय आहेत, परजीवी आहेत. दॅट्स वाय दीज आर इक्टोपॅरासाइट्स. ॲनिमल्स हॅव सकिंग अँड दी सर्क्युलर माउथ विदाउट जॉज. बघा, ॲनिमल्सचं जे माउथ आहे ते माउथ कसं आहे, सर्क्युलर आहे, सकिंग आहे, म्हणजे याच्यामध्ये सकर्स असतात शोषण्यासाठी. सकिंग माउथ आहे, सर्क्युलर आहे आणि विदाउट जॉज म्हणजे जॉज या माउथमध्ये नसतात, अब्सेंट असतात. देन क्रॅनियम अँड दी व्हर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. कार्टिलेज म्हणजे सॉफ्ट बोनी मटेरियल आहे, सॉफ्ट बोन्स आहेत. अशा कार्टिलेजिनस मटेरियलनी क्रॅनियम, क्रॅनियम म्हणजेच काय, ब्रेन बॉक्स आहे. ब्रेनच्या बाहेरचं जे कवरिंग आहे त्या कवरिंगला ब्रेन बॉक्स म्हणतात आणि ते क्रॅनियमनी बनलेलं आहे. आणि व्हर्टिब्रल कॉलम जो आहे तो कशाने बनलेला आहे, कार्टिलेजिनस मटेरियलनी. क्रॅनियम अँड दी व्हर्टिब्रल कॉलम इज मेड अप ऑफ कार्टिलेज. देन स्टमक इज अब्सेंट. हे जे उदर म्हणजेच पोट आपण म्हणतो त्याला स्टमक आहे, ते डायजेस्टिव्ह सिस्टीममध्ये यांच्या नाही आहे. देन रेस्पिरेशन ऑकर्स बाय 6 to 15 पेअर्स ऑफ गिल स्लिट्स. गिल स्लिट्स हे रेस्पायरेटरी ऑर्गन्स आहेत आणि त्या किती आहेत, 6 to 15 पेअर्स असतात. गिल स्लिट्स आर विदाउट ऑपरक्युलम. म्हणजे या गिल स्लिट्सना त्यांच्या बाहेरच्या बाजूला कवरिंग नसतं आणि ते कवरिंग म्हणजेच ऑपरक्युलम म्हणजे झाकण नसतं. गिल स्लिट्स आर विदाउट ऑपरक्युलम. हार्ट इज 2 चेंबर्ड विथ 1 ऑरिकल अँड 1 व्हेंट्रिकल. बघा, त्यांचा हार्ट कसा आहे, 2 चेंबरनी बनलेला आहे. अँटेरियर चेंबरला ऑरिकल म्हणायचं आहे आणि पोस्टेरियर चेंबरला व्हेंट्रिकल म्हणायचं आहे. एक ऑरिकल असतं, एक व्हेंट्रिकल असं 2 चेंबर्ड हार्ट ॲनिमल्समध्ये पाहायला मिळतं. गोनॅड इज सिंगल. गोनॅड मीन्स रिप्रोडक्टिव्ह ऑर्गन विच इज ए सिंगल मीन्स ओनली वन अँड इट इज लार्ज म्हणजे मोठा आहे. अँड विदाउट गोनोडक्ट म्हणजे त्यांच्यामध्ये गोनोडक्ट नसते. फर्टिलायझेशन इज एक्सटर्नल मीन्स युनियन ऑफ मेल अँड दी फिमेल गॅमिट टेक्स प्लेस outside the body of that animal. That's why it is external fertilization. Then animals are andromous. What is mean by andromous? Means these animals migrates for the spawning to fresh water from their marine habitat. Spawning म्हणजे काय, एग लेईंग. एग लेईंगसाठी ते ॲनिमल्स त्यांच्या मराईन हॅबिटॅटकडून फ्रेश वॉटरकडे जातात. म्हणजे ही जे ॲनिमल्स आहेत ते ॲनिमल्स अंडी घालतात, ती ग्रुपनी घालतात. त्या अंड्यांच्या ग्रुपला स्पॉन म्हणायचं आहे. आणि हे जे स्पॉनिंग कुठं केलं जातं तर फ्रेश वॉटरमध्ये केलं जातं. हे ॲनिमल्स सी वॉटरमध्ये राहतात, मराईन हॅबिटॅटमध्ये राहतात, पण इथून ह्या खाऱ्या पाण्यातून ते गोड्या पाण्यामध्ये जातात आणि तिथं त्यांचे एग ले करतात इन ग्रुप. मीन्स in these animals spawning is carried out in the fresh water. Means these are the characters of the class cyclostoma. परत एकदा या क्लास सायक्लोस्टोमामध्ये जे ॲनिमल्स इन्क्लूड केलेले आहेत त्याचे फोटोग्राफ्स बघा. हा मिक्झिन आहे म्हणजेच हॅग फिश आहे. नंतर हा जो आहे तो पेट्रोमायझा म्हणजेच सी लॅम्परे आहे. बघा, ह्याची बॉडी इल लाईक आहे. हे जे फिन्स आहेत ते मेडियन फिन्स आहेत. पेअर्ड फिन्स अब्सेंट असतात. त्यांचं माउथ जे आहे ते सर्क्युलर आहे. या माउथमध्ये जॉज अब्सेंट आहेत आणि हे जे मध्ये ट्रायंग्युलर स्ट्रक्चर दिसतात ते काय, त्याचे सकर्स आहेत.